श्रीमाता शरणं मम ओं श्री अरविंद शरणं मम। द मिस्टेरी ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म एवं मृत्युर रहस्य। बड़ सुंदर आलोचनार विषय वस्तु। जो प्रश्न प्रति मुहूर्त प्रत्येक मनुष्यर प्रत्येक अनुभूति आसे, व्यथिता करे, कष्ट दिए एवं ते रहस्यर उन्मोचन करने किछि ना किछि आशा आपणक भितर जगाए। प्रश्न आसिक पहुंचो एमती कौन से जिनस, दुईटा जाक जिनस हूँ जंत्रणार जिनस। जिते जन्म होते चिंता कर देखु, जननीर जठर 10 मास 10 दिन से जो अंधार भितर रहीक गोटे गोटे सत्ता जन्म नब ना आम उपर किसी किसी धारणा अच्छी ना से अनुभूति अच्छी। केवल से समय अनुभूति गोटे अंधार भितर घुरुवा चक्रवात भली घुरुवा गोटे सत्ता, से कौन एक मुहूर्त बाहर को आसब, जन्म नब, जीवन रंगीन स्वप्न हुए तो देखी पारे, किंतु से अंधार भितर बढ़ुव 10 मास 10 दिन। तार परवर्ती अवस्था को चिंता करंतु। समय गड़ी जाए आपण पाखे, समय अनेक गड़ी जाए। जिते मृत्यु आसिक पहुंचे, जहाँ श्री अरविंद कहती एंड ऑफ ऑल ह्यूमन रोड्स, जोठी रास्ता सरी जाए, समस्त मानवीय पथर जोठी परिसमाप्ति घटी जाए, से भली एक समाप्ति अवस्था को कहती मृत्यु, सेसेशन ऑफ द फिजिकल एक्जिस्टेंस। ये जो पार्थिव स्थिति, भौतिक स्थितिर जोठी आमर अंतिम पर्यायर आम जा पहुंची जा, आम जानिनु तार परवर्ती पाद आम केउठी पकेबू, केमिति पकेबू। आउ टिके भावंतु, जेतबेले जन्म नबार समय आसिक पहुंची सेतबेले कौन करुथिबे ना भाबुथिबे एई माँ पेटरे, मार गर्भरे, मार उदर जननीर जठरे रहीगले केते सुंदर हुअंता। कारण सबुठारु आसीबाकू तो मु चाहू नथिली, मते आसीबाकू ही पड़िला। आ सबुठारु सुरक्षित स्थान धरिक मु जहाकू 10 मास 10 दिन रहिली, वर्तमान ताकू छाड़ी सारिला परे एक जलांजल मन्न पृथ्वी, एक जंत्रणा से सिक्त होइतिबा पृथ्वी, एक जंत्रणा जर्जरित होइतिबा पृथ्वी, प्रति मुहूर्त जीवन में दुख, जंत्रणा, मृत्यु आकु अनुभव करुथिबा पृथ्वी भीतर को मु जीवाकू चाहुनी, किंतु तथापि मु जाउथिबी। के तो हैला पृथ्वी रे अंतत कई जने अछंती मो हाथ ठारी देखे, हाथटा धरी चलैबा पई। कई जन तो अछंती मो हाथ धरी तो मते शिखै दबा पई, जीवन रो रास्ता देखै दबा पई खुशी होउथिबी। किंतु चिंता करंतु, अनेक पथ चली गला परे, अनेक पावच्छ अतिक्रम करी गला परे, अनेक दिन चली गला परे, जेउ दिन भाबी नेबे आमे भाबु, मन भाबु, भाबी तो पारिबो नाही मन, जेतबेले जानिबे ये हूँ मो जीवन अंतिम पावच्छ, आउ तापर आउ पावच्छ नाही, अंतत गोटाए जीवन निर्णायक मुहूर्त में आसिक पहुंची फैसला नवाक पड़ो। चिंता करूँ तापर मु कुआड़ को जी मु कल्पना करि पारु नथिबी, जहार अन्य नाम हूँ मृत्यु। कुआड़ को मु जाई पारु नथिबी, ना यात्रा पथ जानिछि, ना कक्ष जानिछि, ना से जीवन मूल्यांकन करिछि बा जीवन धर्मर अवमूल्यांकन करिछि। मु भाबिबा किछि समय भाबिबा पूर्वरु मु जानिनि मो पादटा कुआड़ को पड़ी जाइथिबा, से पाद कुआड़ को नेकरि जाइथिबो, जहार अन्य नाम हूँ मृत्यु। प्रश्न आसे, ताहले रहस्य कौन? ये जन्म मृत्युर रहस्य कौन? चिंता करी देखंतु, नचिकेता कथा चिंता करंतु। बापांक पाखरे ठिया हैचंती ऋषिवर, सेतबेलर सबुठारो मूल्यवान संपत्ति थिला, संपत्ति संपद थिला गाय। दान करी चालुचंती, थिला बोलिकरी दान करंती, नथिले कौन हबो? तेणु चिंता करी देखंतु, कौन होउची ना जेतबेले जेतबेले आपणकर हेई जाइथिबो एई भली अवस्था भितर को आसीथिबो, आपण कल्पना करी देखंतु। जेतबेले नचिकेता देखुथिबो गाई गुडा को बापा तांकर दान करूछंती, एमिति एक मुहूर्त आसिक पहुंचीथिबो, कल्पना करी देखंतु। वृद्ध गाई गुडा को दान कला बेले कोमलमती कुनी छुआटार मन भितर केते विक्षोभ आसुथिबो, काहे कि वृद्ध गाई गुडा को दान करूछनी, बापांकर की प्रकार ता भितर पुण्य होउची। तेणु एक जानी जानी पिलाटा कौन प्रश्न पचार से जानी नथिला, किंतु कौनसी ना कौनसी गोटे जगार तार प्रश्न आसिक पहुंचला। बापा को पचारुची, बापा ये वृद्ध गाई गुड़ा को तुम दान कर दौच, सी संपद समृद्धि उपर तार किसी विशेष धारणा नाथिला। ताहले यदि सबु जाक देई दौच गोटिक पर गोटिए, मते काहाकू दौच ना? रागी जाइथिबा ऋषि कहउछंती मु तते जम को देई देली।
ତେଣୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯମ ମାନେ କଣ, କଳା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଥିବ, ଚୁଟି ଫୁଟି ଗୁଡାକ ଥିବ, ପେଟ ବାହାରିଥିବ, ମଇଁଷି ଉପରେ ବସୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଚମ ଦୌଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଧରିକିରି ବୁଲିଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ତ୍ରିଶୂଳରେ ଖେଞ୍ଚା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ତେଲ ଗରମ ତେଲ କୋଡାରେ ପଡିକରି ସିଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସିଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନର୍କର କୀଟ ହେଇକରି ମତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଯମପୁର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟାର ସେମିତି କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଯଦି ମତେ ଯମକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାର ମୁଁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉଛି କାହାଙ୍କର, ଯମଙ୍କର, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗଡରେ ଠିଆ ହେଇକରି ରହୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି। ଶେଷରେ ଯମ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଯମ ଦେବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ଯମ ନାହିଁ, ଯମ ମାନେ ହଉଛି ସଂଯମ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମ କରେ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅକୁ ନିଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଯିଏ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅକୁ ନିଏ, ଯିଏ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ନିଏ, ଯିଏ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଚେତନା ଆଡକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନବାବରେ ସହାୟତା କରେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଯମ। ଇଏ ଯୋଉ ଯମ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଲର୍ଡ ଅଫ ଡେଥ, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା, ଯମ ଫମ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏନିୱେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଆସିକରି ସାଧନା କରୁଛି, ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ନା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ଭୁଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କୁନି ଛୁଆ ଥିଲା ଯେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ନଚିକେତା, ଯିଏ ଯାଇକରି ଯମ ଲୋକରେ ଯାଇକରି ସାଧନା କରିକରି କଣ କରିଛି ନା ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଜାଣିକରି ସେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ କେହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କେହି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମ ଆଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ, କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯମଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯମଲୋକକୁ ଯାଇ ସେଠି ଏକ ଗୋଟିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଆଗରେ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ କଣ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ, ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଜନ୍ମଟା ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ସହଜ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହୁଥିବା ବାହ୍ୟ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ କେମିତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ତ ହେଲି ତ ଜନ୍ମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ପରେ ମୋର ତ ସରିଯାଉଛି, ସେସେସନ ଅଫ ଦ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସରିଯାଉଛି, ଆରି ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି କଣ ନୁହେଁ ବୋଲିକରି ଆପଣ କେମିତି ମତେ କହିକରି ବୁଝେଇଦେବେ। ଏମିତି ଅନେକ ମାର୍ମିକତା, ତାର୍କିକତା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁଞ୍ଜନ ହବ, ବୋଧ ହୁଏ ମତେ କିଛି ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ନା, ତାହା ହଉଛି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଯାହା ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା ନା, ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଭିତରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ନା, ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ଆପରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଦୂର ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜିକରି ଏଇ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା, ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ନେଇକରି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକରି ଆମେ ଆସି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହବ ନା, ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଦୂର ଯିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ସେ ନବ ନା, ଯିଏ ନବ ସେ ଆମରି ଭିତରେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଅନଫେଲ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ଯୋଉ ସେଲ୍ଫକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡାକର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ସବୁ ଗୁଡାକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରଣ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଯାହା ବିନା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆଗ ପଛର କିଛି କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇପାରେ ନା। କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଛୁ ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହୁଏତ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଯଦି ସେ ମତେ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନେଇକରି ଛାଡିବେ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି ଯେ ସେ ମତେ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନେଇକରି ଛାଡିବେ? ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅନନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବଭ। ଏଠି ଯୋଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବଭ, ହୁ ଇଜ ଦ ଗୋଲ, ଯୋଉ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି।
ସେଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏ ମଝି ହଉଛି ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା। ପୁନର୍ବାର ଟିକେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ହଉଛି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ, ଦିଟା ଡଟ୍। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା ନା ଡଟ୍ ଦିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଡଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଡଟ୍, ସେପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଅଛି। କହିଲେ ଏମିତି କଣ ଦୁଇଟା ଡଟ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇନଫିନିଟି ନମ୍ବର ଅଫ ଡଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ଅସୀମ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ କଥା କହୁଛି। କହିଲେ କୋଉ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ସର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ, ଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ମିଳେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟା, ମୁଁ ବକ୍ରରେଖା କଥା କହୁନି, କାରଣ ଇନଫିନିଟି ନମ୍ବର ଅଫ ୱେଜରେ ଆପଣ ତାକୁ ମିଶେଇ ପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍କ ନେଇକି ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା, ସେଇ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ରେଖା, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ ଲାଇନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପଚାରିବେ ମତେ କିଛି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, କହୁଛନ୍ତି କଣ shortest route? Shortest route is a relative term. Shortest route is a relative term। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା ନା ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିଥିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଥିବେ, ଦିଟା ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ କଣ କରିବେ ଯୋଡିଦେବେ, ଯୋଡିଦେଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ରେଖା ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ସେଇ ରେଖା କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଲାଇନ। କହିଲେ ଏଇଟା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିକି କେମିତି କଣ ଜାଣିବେ? ନା ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଜଏନ୍ କରିଦେଲି ନା, କୋଉ ପେନସିଲରେ ଯୋଡିଲୁ? କହିବେ ଆପଣ କହିବେ HB ରେ ଯୋଡିଲି, ଏଥିରେ ଯୋଡିଲି, 2H ରେ ଯୋଡିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଯୋଡିଲି ନା। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତତେ ସେଟା ଲାଗୁଛି ସବୁଠାରୁ, କିମ୍ବା କହିବେ କୋଉଟା ମାଇକ୍ରୋଟିପ୍ ପେନସିଲରେ ଯୋଡିଲି, ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ନା। ହଁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ, ସେଇ ଯୋଉ ରେଖାଟାକୁ ତୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଲାଇନ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ସବୁଠାରୁ ସରଳ ରେଖା, ସବୁଠାରୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଥିନେଷ୍ଟ ଲାଇନ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ନା କଣ ନା, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କେଡେ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ କେତେ ଗୋଟେ ଏତେ ସବୁଠାରୁ ମାଇକ୍ରୋଟିପ୍ ଠାରୁ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ କହିବେ କଣ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଡେ ମୋଟା ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ଇନଫିନିଟି ନମ୍ବର ଅଫ ରାସ୍ତା ଅଛି, କେତେ ଲାଇନ ତା ଭିତରେ ଅଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏନିୱେ ମୁଁ ସିଆଡକୁ ପଠେଇବାକୁ ଯାଉନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ। ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ରେଖା ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରେଖା। ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ଯୋଉ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଗେ ସରିଯିବ, ଏଠୁ ଜୀବନ ସରିଗଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବା ରେଖା, ଯେତିକି ସ୍ପାନରେ ଆମେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛୁ, 50 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, ଡିପେଣ୍ଡ, ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, କଣ ନା ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନ ରେଖା ଦୁଇଟା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ନଚିକେତା ଜାଣିଥିଲେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କଣ, ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଯୋଗଜନ୍ମା ଋଷି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଜୀବନର ଆଉ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ନା? ହଁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ରହସ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି? ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ତ ସରଳ କରିଦେଇଗଲେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କେମିତି କଣ ବୁଝେଇଲେ ନା ଜନ୍ମ କଣ, ମୃତ୍ୟୁ କଣ, ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ କି ସେଟା ଶେଷ ନୁହେଁ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହିବି ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି। କଣ କହିଲେ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଜନ୍ମ, ଆର ପଟେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ। ये जो दुईटा पॉइंट कहते ये जो दीटा जिनस हूँ कौन हूँ ना गोटे स्पिरिचुआल मिस्ट्री ये खाली आध्यात्मिक सी नचिकेता जाकर पहुंचला से कौ आध्यात्मिकता जन्म होता भावतु किंतु आपण मैंने अंततः से आध्यात्मिकता कथा बर्तमान किसी परिमाण केते बोलचे मुझे किंतु किसी परिमाण मान सहित परिचित तेणु कहले कौन ये हूँ जोटा खाली मिस्ट्री नुहे कारण टपिक आपन को देती जोटा लिखी मिस्ट्री खाली मिस्ट्री देती किंतु स्पिरिचुअल श्री अरविंद आउ गोटे पाद को आगू जाकर कहले कौन ना हूँ स्पिरिचुअल मिस्ट्री कहीं स्पिरिचुअल मिस्ट्री मुझे दुई चार लाइन आ भितर आलोचना भितर करी तेणु ताकू आप जानवे कहीं स्पिरिचुअल खाली मिस्ट्री न कहीकि कहीं स्पिरिचुअल मिस्ट्री बोलिक कहते तार सेकेंड अवस्था कहले कौन इंटरमीडिएट स्टेज इंटरमीडिएट माने बुझुछन तो मध्यावधि अवस्था कहीं या पूर्व अनेक जापर भी अनेक आसो तेणु कौन कहले ना इंटरमीडिएट स्टेज बोलिक कहले कहार कहले ना स्पिरिट जो सोल कौन हूँ जहाँ को आप कहते कौन ना इभोल्यूशनरी जर्नी आत्मार जो विवर्तनगत यात्रा बा अभियात्रा जहाँ को कहते जर्नी कहतु एडवेंचर कहतु जहाँ भी कहतु सोल कि प्रযোज्य आम सीना आम कौन भावुँ
किंतु सोल हूँ नॉर्मल गति तेणु कहते कौन इवोल्यूशनरी जर्नी ये हूँ गोटे इंटरमीडिएट स्टेज जहाँ को कहते दुईटा जाक पॉइंट बा दुईटा जाक शब्द को श्री अरविंद कहते स्पिरिचुअल मिस्ट्री कहीं कहते इंटरमीडिएट स्टेज बोलिक कहीं कहते यही भली एक समय जमी अनेक आमर पूर्व जन्म थिला पर मध्य जन्म हम एम जन्म रहिबो तेणु यही भली गोटे समय आम पूर्व जन्म रे बसिक पहुंचीलु एनालिसिस करूँ मे भी जानी कौ जगह केमी कौन आम थिलु केवल आम सोल जानी आम एत मन रखिबानी आप मन रखिथे अलग कथा किंतु आम जाचु कौन ना आरी भितर कौन कर गोटे समय बसिक भावुलु आम कौ पॉइंट ऑफ टाइम रे थिलु चिंता कर देखो मैंने जदि अतीत जन्म को फेरू ना काली गत काली कथा चिंता करूँ गत कालीर यही भली एक जगह आम बसिक स्थिर करूले मे भी कौन ग्रुप रे किसी लोक आम बसिक स्थिर करूले कौन ना यही जो अवस्था भितर अच्छु जे आम गोटे इंटरमीडिएट स्टेज रे अच्छु कहीं सोलटा एक्सपीरियंस नौ प्रोग्रेस करुचे डेभलप करुचे तेणु तापाई कौन करुचे ना गोटे जन्म सफिसीएंट नुहे जमीती आम कहूँ गोटे दिन सफिसीएंट नुहे गोटाए घंटा सफिसीएंट नुहे प्रति मुहूर्त इभल्व करुच्ची तेणु गत अध घंटा पूर्व 40 मिनिट पूर्व आपण जो चेतना थिले वर्तमान आपण से चेतना ना विवर्तित चेतना को धरी आपण माने विवर्तित है एक विवर्तन द्वार देश में पहुंची एवं विवर्तित अधिक विवर्तनगत धारा भीतर को प्रवेश करुँच प्रति मुहूर्त आपण कहे मुझे जानी एकता होता जहाँ आम जानी जहाँ करते अध घंटा पूर्वर सत्य अंतत 10 मिनिट पूर्वर चेतनार सत्य वर्तमान चेतनार सत्य भैलिड नुहे जदि आपण मैंने भीतर को जाइए निश्चित जानवे तापर पर वर्तमान कहते नॉट बिगिनिंग नॉट द एंड्स तार रहस्य बुझा कहले प्रथम कथा कहले कौन स्पिरिचुअल मिस्ट्री द्वितीय कथा कहले कौन इंटरमीडिएट स्टेज तृतीय कहले कौन ना सोल्स इटर्नाल जर्नी इवोल्यूशनरी जर्नी ताको इटर्नाल जर्नी आप नहीं पारे कारण यहाँ चली इटर्नाल माने शाश्वत आगुरी थिला एबे अछि आगु चलो तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद आपको बुझेबा चेष्टा कर कौन कहते नॉट बिगिनिंग और नॉट एंड एटा आरंभ नुहे कि शेष नुहे अलरेडी मुझे कही कारण अनेक जन्म नहीं अनेक जन्म आप नेसेसारली कहे नहीं जे माने मोर जी मो छोटिया ज्ञान भीतर मुझे कहूँ नेसेसारीली जे मो जन्म हवा पूर्व मोर रिबार्थ होता से जो कहना प्रति मुहूर्त जन्म होती प्रति मुहूर्त आम नवजन्म हो श्री अरविंद जहाँ कहते आध्यात्मिकतार अर्थ आप सागे सागे जड़े किए थी सागे सागे जड़े कम्प्लेन कर मत बसिक बुझेब कौन एमती प्रति मुहूर्त मोर नवजन्म हो प्रति मुहूर्त सागे सागे चैलेंज कर सागे सागे चैलेंज कर कौन एमती कौन आप कहते प्रति मुहूर्त आम नवजन्म हो तो जन्म थे मरबू थे पुनर्बार जन्म हम कौन कर बुझे कहले नाई नाई ये जो धारणाटा यहाँ प्रযোज्य हो साधारण पृथ्वी किंतु यहाँ आपण मान प्रযোज्य नुहे केमितिका कथा एमितिका कथा कौन मो गोटे रूल रिबार्थर डेथर बार्थर गोटे रूल से गोटे रूल केमिति कौन हम ना ना मुझे कहूना आपण भाई किसी कहूना यहाँ हूँ गोटे कॉमन माने कौन हो डेफिनेशन कहले केमितिका कथा एमितिका कथा तो मुझे किसी बुझीपारूनी एमितिका कथा कौन कहले भल कर दीपद आम शुणा जो दीपद जाऊ से दीपद पढ़ा जा कौन असुविधा अच्छी तो चली आम तो चली तेणु बर्तमान कौन कहले जड़े कहते बार्थ डेथ रिबार्थ ये जो कनसेप्टा समस्त सामान हाँ समस्त सामान किसी ना अच्छी समस्त लिखिं वेद उपनिषद भी पढ़ी अच्छा जब पढ़ी आम एटा केमी कौन स्पिरिचुअल मिस्ट्री रहीगला रहस्य अच्छी ना कौन कहीं से तो श्री अरविंद आप लगे स्पिरिचुअल मिस्ट्री बोलिक लगे आध्यात्मिक रहस्य कहले केमितिका ना आध्यात्मिकता कौन जब मुझे बुझीपारि मोर किसी आउ क्वेश्चनटा रही आध्यात्मिकता कौन आम बुझीनु मुझे ना ना मोर जोटा आज आज टपिक जोटा प्रযোज्य मुझे डेफिनेशन टा दूसरी कौन कहले जहाँ को कहती आज ही वाज बॉर्न इनटू ए ब्राइट न्यू वर्ल्ड जदि प्रकृत में आध्यात्मिक जगत भितर आम बास करुवा आध्यात्मिकता को जीवन प्रवण कर रखि आध्यात्मिक जीवन यापन करुवा आध्यात्मिकता को जाकर आम जदि जीवन गढ़ तैयारी करुवा फाउंडेशन करुवा ताहले कौन हम गोटाए अनुभूति हम कौन हम आज इफ ही वाज बॉर्न इनटू ए ब्राइट न्यू वर्ल्ड जदि प्रकृत में आध्यात्मिक बोलिक आप क्लेम करुँच क्लेम समझे नहीं सी कर छाड़ू जदि आम कहीं जन जब आम क्लेम करुँच प्रकृत में आम जदि आध्यात्मिक जीवन यापन करूँ ताहले कौन हम आज इफ ही वाज बॉर्न इनटू ए ब्राइट न्यू वर्ल्ड प्रति मुहूर्त से लोक जी आध्यात्मिक जीवन यापन करुव तार अनुभूति हो प्रति मुहूर्त एक नूतन राज्य नुआ करी तार पुनर्जन्म होउछि तेणु यही भली अनुभूति जदि आसुथिबो ताहाले जानिबा जे आध्यात्मिकतार आम पाद रखीचु एनीवे तेणु कौन कहले बिगिनिंग नुह कि एंड नुहे तापर कहते कौन होउचंती फाइनल सेसेशन नुहे
एक्जिस्टेंस सरीज ना तापर अनेक आसीबो कहि परिबे नाही केते दिन लागिवो केमिति कोन आसीबो केमिति कोन आसीबो सोल स्थिर करि रही थाए केमिति कोन ताको स्थिर करि थाए ताको मा बुझेइछन्ती श्री अरविंद बुझेइछन्ती कोन ना सेईटा कोन करथाय एट द पॉइंट ऑफ डेथ मृत्यु समय रे आमर जो कोन होचन्ती जो जीवात्मा परमात्मा सेई समय भितर सेमाने तांको तांको भितर बसिक स्थिर करिथांती जो स्थिर करिथांती मु प्रकृति रे कोन करिवि ना कोउठी रहिबि केमिति रहिबि सेईटा स्थिर करिथांती जहाको मा भी आपनको ये बुझेइछन्ती कोन कहउछन्ती जहा कहउछन्ती कोन जीवात्मा जे कहउछि इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल परमात्मा ये दुईटा जांको कोन करूछन्ती नेसेसरी इंडिविजुअल कोन करिवो ना मु चाहिले हबो नाही मु चाहू ए जन्म रे जाऊ आर जन्म रे एभला जन्म हेबी मु एमिति गोटा जाग जुगियर करिवि मते एभला ता मोर मन प्राण शरीर ऊपर किसी निर्भर करे ना निर्भर कोउठी कोउठी ने सेमाने जहा स्थिर करिवे तेणु कहउछन्ती जो डेथ जोटे हबो किंबा तार परवर्ती अवस्था रे कंजिक्यूटिव बर्थ माने ये मृत्यु सरी हेगला ये जीवन सरी गला आर जन्म रे जोटा हबो सेत्रे कोन होउची ना ताकू बोथ इंडिविजुअल सोल जहा को जीवात्मा बोली करे कहउछन्ती आ सुप्रीम सोल जहा को परमात्मा बोली करे कहउछन्ती तांकर कंसेंट तेइत्रे कोन कहउछने निहाती नेसेसारी तेणु आमर मन प्राण शरीर भितर ये सब जिंस किछि न थाई कि रही परिबो नाही तार परवर्ती अवस्था रे कहउछन्ती कोन कहउछन्ती कोन होउछन्ती ना प्रोसेस ऑफ लाइफ जीवन रे माने गतानुगतिक धारा अनेक थर आपण जाइछन्ती तासी रास्ता पार करिके आछन्ती एवं आगु जाउछन्ती तापर पुनर्बार कहउछन्ती नेसेसरी ट्रांजिशन वेयर सोल डिपार्ट द फिजिकल बॉडी सोलटा डेलिबरेटली कोन करे ये फिजिकल बॉडी को छाड़ी दिए आपण कबे एमितिका कथा काहे के छाड़ती ना मृत्युटा काहे हुए चिंता करी देखंतु मृत्युटा काहे हुए ना मृत्युटा एही पई हुए ना कोन ता आवश्यकता पड़े आमे देखो जे मरिबा को चाहुनु आमर आवश्यकता कौन होउची आमे तो मरिबा को ही चाहुनु ना ताकू आमे सेना चाहुनु माने किए से जो बाहर जो इगो अछि सिए कोचे मो छाड़िया को जाउ मो चाहुनी किंतु जी आपण तो भीतर जी अछि सिए कोचे मो छाड़ीबी काहे छाड़ीबी ना मृत्युटा केते बळे हुए मो विभिन्न प्रकार मृत्यु केते बळे हुए बोली कि बहुत प्रकार सियरता को बुझेइचंती गोटाए पॉइंट मु आपनको कहूची जोटा कि आपनको बाई प्रणिधान योग्य अंततः आदि टॉपिक पई जोटा प्रणिधान योग्य कोन कहिले बसांसी जिन्नानी जथा विहाय नवानी गृह्णांति नरोपराणी एमतिका गोटे श्लोक सहित आपण परिचित थिबे सब बेले कोनोसी ना कोनोसी जगह रे उच्चारण करूथिबे एवं ताको कानर आपणक कर्ण गहर रे अनेक थर झंकुरित होइतिबो बसांसी जिन्नानी जथा विहाय नवानी गृह्णांति नरोपराणी कहले नुआ कथा कोन आपण कहबे एटा नुआ कथा कोन होछ एई पर वर्तमान आपनकर 2 दिन पूर्व प्रथमाष्टमी जाइतला नुआ पिंदिलु बुलुछु वर्तमान सिए मध्य पूर्ण आइ गलानी किछि असुविधा नै कहले नै नै सेटा ठीक जे ये पोशाकटा गोटा फिजिकल रोपटा पई ठीक किंतु ये साधना पई केमिति कोन मृत्युर कांसेप्ट पई ठीक कोन कहले एटा होछि ठीक ना कोन होछि ना मृत्युटा केते बळे हुए ना आपण चिंता करतनी जो शरीरटा को जो पोशाकटा को आपण फपाडी देले बोली कि भाबुले ताको काहे कि फपाडी देले एटा पूर्ण आइ गला नॉट इन माने कोन अबांडन हे गला नॉट इन यूज आउ यूज हे परिबो पुराना हे गला त ताको फपाडी देली बस अवश्य कई जनक पई थाय तांगर प्रचुर पैसा अछि जे प्रति मुहूर्त रे जवान नुआ पिंधंती किंबा आउ किछि लोक अछि तांगर नुआ पिंधिबा शौक अछि ठीक अछि म ताको भी मानि नउछि एनीवे ए होछि चेतनार विवर्तन इस कोनोसी जिंस भूल नै स्टीयर में सब बुझाइछन्ती किछि हमको अद्भुजा के करी किछि छाडी ना अछि किंतु एनीवे मु जो फाइनल कांसेप्ट भीतर जाउछि कांसेप्ट होछि एई बळिया कथा कोन होछि ना जेते बळे शरीर कोन होछि ना पोशाकटा पुराना हे जिवो सेते बळे हम कोन करबा ये पोशाकटा को छाडी दबा छाडी देइकर कोन हम खाली बोलिबा कले जमा नुहे नुआ पोशाकटा पिंधिबा एई तो या होछि सत्य ना हो खुशी लगे ना नहीं नेचुरली खुशी लगे प्रथमाष्टमी आम समस्त पढ़ुआ आई बुलूँ खुशी इभेन बड़ पुआ बहु नदी न होइतिबे कि झियो न होइतिबे तथापि मध्य पढ़ुआ आइतिबे खुशी होइतिबे ना हो अच्छा ठीक जेतेबेले एठी नुआ पोशाकटा पिंधिला बेलକୁ आपनଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି खुशी ଲାଗୁଛି गोटा खुशी बोली के भाबुचंती ना हो नुआ शरीरटाको पाइला बेलକୁ ଆପଣ काई खुशी होउनाती ना खुशी होउची जेतेबेले कुनी कुनी हेइथबो कि सुंदर शरीरटा जेतेबेले हेइथिबो कुलकु कुतकुत लागतो खुशी वासी लागतो सेते कोन भल लागुनी ना हो अरे ता पूर्व कथा भाबुना ना कोन गोटे शरीर तो गला परे तो नुआ शरीर आसिला ना हो से शरीरटा छाड़िबा पई काई कि दुख करूतो शरीरटा छाड़िबे एठो आरंभ हला आपनकर कांसेप्ट छाड़िबा पई काई कि दुख करूतो ना काहे के ना मु ता भितरे गतानुगतिक धारा रे मु कोन करिछि ना ता भितरे पसी जाइछि से कांसेप्ट भितरे मु ताको पढी जाइछि तेनो कोन कहउछनी मृत्युटा केते बळे हुए जेमिति पुरुना पोशाकटा को आपण जले नॉट इन यूज अबांडन जतले हेगला ताको फपाडी देकी नुआ जेमिति ग्रहण करूछ ठीक सेही भलिया
ଶରୀର ଆଉ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବ ନା ଚାଲିଛି କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ନା ସାଇକ୍ରୋନାଇଜ ହେଇକିରି ଚାଲିଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ତାଳମେଳ ଦେଇକିରି ହେଇକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଥିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହିତ ବେଶୀ ଏଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ ପଢିଥିବେ ଏନିୱେ ଯଦି ନ ପଢୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳମେଳ ଦେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି କହିଲା ହଁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ହାୟର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ଲୋୟର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏ ଦିଟା ଯାକ ତାଳମେଳ ହେଇକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେମିତି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ନା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହବ ନା ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଗୋଟେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଚେତନାଟା କଣ କରିଛି ନା ଶରୀର ସହିତ ତାଳମେଳ ଦେଇକିରି ଚାଲିଛି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଚେତନାଟା କଣ କରୁଥିବ ନା ଇଭଲ୍ଭ କରି ଚାଲିଥିବ ତାର ଉନ୍ନତି ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର କଣ ହେଇଥିବ ନା ଡିକେ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ତଳକୁ ଚାଲିଥିବ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ତାଳମେଳ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନ ଯାଇ ପାରିକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୋଟାଏ ବଢିଯିବ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ଚେତନା କହିବ ୟାକୁ ଭାଇ ନେଇକିରି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ସେଇ ଚେତନା ଯୋଉଟା କି ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଚେତନା ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଚେତନା ସିଏ କଣ କରିବ ଚାହିଁବ ଇଏ ଶରୀର ନେଇକିରି କାମ କରିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ଶରୀର ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟାକୁ ତ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନା ହଁ ୟାକୁ ଯୋଉ ଛାଡି ଦିଏ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ପୋଷାକଟାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇକିରି ନୂଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ପୁରୁଣା ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ନୂଆ ଶରୀର ଦେବେ ସେଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନବଜନ୍ମ ପୁରୁଣା ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡିଦବା କାରଣ ଶରୀର ହଉଛି କଣ ନା ବେସ୍ ଆଧାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଡି ଇଜ ଦ କ୍ରିସାଲିସ୍ ଅଫ ଦ ସୋଲ ଆତ୍ମାର ଠଣା ବା ଆତ୍ମାର ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର କନସେପ୍ଟ ସେଇଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡିବା ଯୋଉ ନୂଆକୁ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଖୁସି ହଉଛୁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକଟାକୁ କେମିତି ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛୁ ଖୁସି ହଉଛୁ ଏଇଟା ପଳେଇ ଯାଉ ମୁଁ ନୂଆ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆସିଲା ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସମାସ ଆସିବ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାବନ୍ତୁନି ଏଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ଆମେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଛୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏନିୱେ କାରଣ ଆମର ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଛାଡିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଏନିୱେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ବଡିକୁ କଣ ହଉଛି soul departs the physical body କେତେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି soulଟା କଣ କରୁଛି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଡିପାର୍ଟ କରିଦଉଛି କାରଣ ତାକୁ ନୂଆ ଚେତନା ନେଇ କାମ କରିବାର ଅଛି ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରିବେ କାହିଁକି ତାକୁ ଡିପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଗେନ୍ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଧିକ କେମିତି କଣ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନବ କାରଣ ସୋଲଟା ଆସିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସରିବ ନାହିଁ ଯାହା ନବା କଥା ସରିଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯାଉନୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ନା କଣ ହଉଛି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷାକ କଥା କହିଥିଲି ଆତ୍ମା କଥା କହିଥିଲି ଶରୀର କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି ଟୁ ହ୍ୱିଲରଟା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାର ବି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କହୁଛି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବା କାର ବି ଅଛି କଣ ହଉଛି ଏ କାର ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାଣି ଏ ଟୁ ହ୍ୱିଲରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବା ନହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇଦବା ଗୋଟେ ନୂଆ କିଣି ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଫୋର ହ୍ୱିଲର ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉଟ ଅଫ ଇମୋସନ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ କହିଲେ କେମିତି କଣ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ କେମିତିକା କଥା କହିଲେ କଣ ନା ଇଏ ଗାଡିଟା ମତେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଇଏ ଗାଡିଟା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଥମ ପଇସାରେ ମୋରି ପଇସାରେ କିଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ଛାଡିବି ନାହିଁ ସେ ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ନର୍ମାଲ ଗାଡି ଯଦି 80 କିଲୋମିଟର ଯଦି ପର ଲିଟର ଯଦି ଚାଲୁଥିବ ଇଏ ଗାଡି 8 କିଲୋମିଟର ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ତଥାପି ଆପଣ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଢିବେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହନ୍ତି ମିଲ୍କିଂ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେଟ ନୁହଁ ଲାୟାବିଲିଟି ହେଇଯାଉଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଛାଡନ୍ତି ନା ମିଲ୍କିଂ ମାନେ ଆଉ ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡୁନି କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଡିସ୍ପାଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ହେଇକିରି ଅଭିଶାପ ହେଇଯାଉଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ କେମିତି ନା ଯଦି ଏ ଶରୀରଟା ଚେତନା ସହିତ କାମ କରୁନି ତେଣୁ ଶରୀରଟାକୁ ନ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆମେ ଯାଇକିରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା କହୁଛୁ ମା ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରୋଗ ହଉଛି ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି କାମ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକିରି ମାଆକୁ ଯାଇକିରି ଫୋନ କରୁଛୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ ମା ପାଖରେ ଯାଇ କହୁଛୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ୟାକୁ କହନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମିଲ୍କିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଇମୋସନରେ ରହିଛି ଇଏ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନା ଆମ ସୋଲଟା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ସୋଲ
ଯାହା କୁହନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟିଭ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହୁଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। କଣ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ବଡିଟା କଣ କରିକୁ ସେଡ୍ କରିଦିଏ, ପକେଇ ଦିଏ ବା ଡିପାର୍ଟ କରିଦେଇକିରି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଯିବ, ଆଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିବ, ଚେତନାଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଯିବ, ଖୁବ ଜୋରରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୋଉଠି? ଇନ୍ ଦ ଅଦର ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏଠି ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି, ଏଠି ଖୁସି ବାସି ଥିଲେ, ଏ କଲେ ସେ କଲି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଲୋକ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପଛରେ ତାର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଅନେକ ଟପିକ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଟପିକ ବୋଧେ ମୋର ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏନିୱେ ମାନେ ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କେହି କାହା କାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଜିଥିବ। ଏନିୱେ ସେଠୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ କଣ କରିବ ନା ଆନାଦର ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିତ୍ତିରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମିରେ ସେ କଣ କରିବ, ରିବାର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସୋଲ ଟା କଣ କରୁଛି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରୁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କଣ ନେଇକରି ଯାଉଛି? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ନଉଛି, ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛି। କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯାଉଛି? ଆକ୍ରସ୍ ଲାଇଫ ଟାଇମ, ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ ଏସେନ୍ସ ଗୁଡାକୁ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ନେଉଛି, ତାକୁ କଣ କରୁଛି? ନେଇକରି ଯାଉଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ଆସିବ, ରିଇନକାର୍ନେସନ। ତା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି? ତାକୁ କଣ କରିବ? ସବୁ ନେଇକରି ତାକୁ କାମ କରିବ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହିବେ ମୋର ସେଗୁଡା କଣ ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ହେଉଛି ବାହାରର ଶବ୍ଦ, ବାହାର ତୁଣ୍ଡର ସ୍ୱର, ବାହାର ଭାଷାର ସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ହଉଛି କଣ ନା ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଇଭଲ୍ଭ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଷାରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ନା, କେମିତିକା ଭାଷାରେ ନା ଆପଣ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କେହି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଉ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆପଣ ସେ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ ଏ ହୋଲ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ରଜନୀଗନ୍ଧାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଶତଦଳ ପଦ୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ କେଇଟା ଗଣାତି ହାତ ଗଣତା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ନା, ଘାସ ଫୁଲକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି? ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଘାସ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକି? ବାସହୀନ ଘାସ ଫୁଲ ଯଦି ଦେବ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ବାସହୀନ ଘାସ ଫୁଲ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲ କାହିଁକି ଏ ଭଗବାନ? ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ କହୁଥିଲେ। ମତେ କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ପାଦ ତଳ ମାଟି ବି ମତେ ତଳେ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ତାହେଲେ ତିଆରି କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହିଲେ ତୋର ବି କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ନା କେମିତି କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ନା ଏ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡି ହେଇଯିବ ରେ ବାବା, ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ, ଫୋଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ କଇଁ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ, ତା ଭିତରେ ସର୍ପ ଦଂଶନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପଙ୍କରେ ବୁଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପାଣିରେ ଭିଜି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି। ନା ହଁ, ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ କଣ କରୁ ନା ସେଥିରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ରୋଗ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସିଝି ଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ତୁ ସେଇଆ ପଛରେ ଗୋଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମରିବୁ ପଛେ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ମରି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ। କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାସରା ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁ ସାହାରା ଦବୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଅନ୍ତତଃ ହେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ତାକୁ ତୋର କଣ୍ଟାରେ ବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବା ଅନାକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ପଡିକରି ଯଦି ଜଗତ ଜନକର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଔଷଧଟିଏ ହେଇକି ତାକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, କେଉଁଠି ତୁ ଜୀବନର ତୋର ସାର୍ଥକତା? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଗୋଲାପ ଦେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଯୋଉଠି ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇପାରିବ। ଆମେ ବୋଧେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଇଭଲ୍ଭ। ତେଣୁ ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଶୁଣିଥିବେ, ରଥେ ତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଜାୟତେ। ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପରିଚିତ ଥିବେ, ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରଥେ ତୁମ୍ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଜାୟତେ। ରଥରେ ବସିଥିବେ, ଯଦି ରଥରେ ଥିବୁ, ଯଦି ବାମନ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ଦେଖିଦେବୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତୋର କେବେ ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁରୀକୁ ଯାଉ, ବା ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ରଥଯାତ୍ରା ଟଣା ହଉଛି, ରଥ ଟଣା ହଉଛି, ଆମେ ସେଠିକି କଣ କରୁ ନା ଚାଲି ଯାଉ। ନାଚୁରାଲି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଥିବି ନା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା କଣ ଆମର, ସେଟା କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି?
ବହିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ହଉଛି, ବାହୁଡା ହଉଛି, ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ରଥେ ତୁମ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଯାୟତେ। କହିଲା ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବୁନା, ତାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ହେଇକିରି ଟିକେ ଗହୀର ହେଇକିରି ଟିକେ ଭାବୁନା। ନା ତ ଭାବିଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କଣ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ନଉଛ, ଟିକେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ନଉଛ ନା ସୋଲଟା ଆସିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବ, ଡେଭଲପ କରିବ। ବୁଝିଲ ତ ନା? ହଁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ମୋ ଜନ୍ମଟା, ମୋର ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମଟା ସିଜ୍ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଏ ନବ? ଚିନ୍ତା କରି ଭାବନ୍ତୁ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ତୋ ଜୀବନର ତୋର ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର, ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ତାକୁ କଣ କରିବୁ ସେଇଠି ସିଲ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସିଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା। ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେ ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ରଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର। ବାମନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରମ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାମନ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ରଥେ ତୁ ଯଦି ରଥେ ତୁ, ତେଣୁ ରଥ ଭିତରେ ଶରୀର ରୂପକ ରଥ, ତାରି ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାମନ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତୁ ଯଦି ଦେଖିବୁ କିଏ ସେ ନା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଦେଖିବ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆତ୍ମା ଦେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଯାଏ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ମନ ନେଇକରି ଗଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଣ ହବ କେବେ ହବ ତାହା ବି କହିପାରିବେନି। ଅନେକର ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବାମନକୁ ଦେଖି ଦେଇ ପାରିଲୁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ମିଳନ କରିଦେଇ ପାରିଲୁ, ତାଙ୍କର ସାମୀପ୍ୟ ପାଇଲୁ, ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ତତେ ନେଇକରି ଯିବେ, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ସ୍ଥିର କରିବେ। ତୋର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ସିଜ୍ ହବ ନାହିଁ। ବଡି ଇଜ ଦ କ୍ରିସାଲିସ୍ ଅଫ ଦ ସୋଲ। ଆମେ ତା ନ ବୁଝିକିରି କଣ କରୁଛୁ ନା ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ, ଏମିତି କୋଉ ଥିଲା ଯେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ଥିବ ନଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏନିୱେ ସମୟ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ 8-10 ଲାଇନରେ ବଡ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ 4-5 ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଅପସନ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଣ ହେଇଥିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯୋଡାଯୋଡି ହେଇକରି ଥାଏ ନା କୋଉଠି ବାହାରେ ଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଜନ୍ମଟା କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ହଠାତ୍ କୋଉଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ହେଇକରି କୋଉଠି ଉଡିକିରି ପଳେଇ ଆସେ ନା ଥାଏ? କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। କହିଲେ କାହିଁ ଆମେ ତ ଦେଖା କରିପାରୁନୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କହିଲେ କେମିତି କଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ? କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବ ନା ଯୋଉ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା କାମ କରୁଥାଏ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ ଅନ୍ଧକାର ଯାଇପାରେ ନା, ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଅନ୍ଧାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନା। କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉନା। ନା ବୁଝେଇବ ନା? ହଁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, 12ଟା ବେଳେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଇ ପାଆନ୍ତି କି? କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଛାଇ ପାଏ ନା। ଛାଇ ଥାଏ ନା ନାଇଁ? ନା ଥାଏ। ଆପଣ କହିବେ ନଥାଏ, ମୁଁ କହୁଛି ଥାଏ। ନା କେମିତି କଣ ନା ପାଦ ତଳେ କଣ ଥାଏ? ହେଲା, ବିଶେଷ ବିରାଟ ଛାଇ ତିଆରି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଦ ତଳେ ତ ଛାଇ ରହିଛି ନା, ଦେଖାଯାଏ ନା, ଜଣା ପଡେ ନା, ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ବିରାଟ ଛାଇଆ ତିଆରି ହବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏତେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକରି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ସିଏ କଣ କରିଥାଏ ଜଣା ପଡେ ନା, ତା ସ୍ଥିତି ମତେ ଜଣା ପଡେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିମ୍ ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଡିମ୍ ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆଟ୍ ଦ ବଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଡିମ୍ ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆଟ୍ ଦ ବଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଟା କଣ କରିବ ନା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଡିମ୍ ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହେଇକି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଟା ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବଢିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରୁ ବାହାରି ଯିବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିବ, ଯାହା ଯଦି କରିବା କଥା। ଶେଷକୁ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉଠି ଯାଇକିରି ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟୁଟାଇଲ ୱାର୍କସ। ଆପଣ କହିବେ ଫ୍ୟୁଟାଇଲ ମାନେ ନିଷ୍ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୁଟି କପଡ଼ା ମକା ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇକି ପିଲା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ତାହା କରିନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ନିଷ୍ଫଳ ନୁହଁ, ଯଦି ନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଟାଇଲ ୱାର୍କ। କଣ କହିଲେ? ଡିମ୍ ବଡିର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଡିମ୍ ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟୁଟାଇଲ ୱାର୍କସ, କାମ ତ କରିବାକୁ ପଠେଇଲେ କିଛି କାମ କରିପାରିଲୁନି, ତେଣୁ କଣ କରିବ? ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଳ ତ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ କେମିତି କଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅ। ଷ୍ଟେସନରେ କଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କୁଲିଟାଏ କଣ କରୁଛି ତା ଆଟାଚଟାକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି।
ତାକୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ପଇସା ଦିଏ, ଯୋଉ ଯାହାର ଆଟା ସେ କହୁଛି ପଇସା ଦେବିନି। କହିଲେ କଣ, ମୁଁ ତ କାମ କରିଛି, ମୁଣ୍ଡେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। କହିଲା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋର କାମ କଣ କଲୁ? କହିଲା ୱାର୍କର ଡେଫିନେସନ କଣ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ, W = FS cos θ। W ହଉଛି ୱାର୍କ, F ହଉଛି ଫୋର୍ସ, S ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିଛି ବାଟ ଯିବ, cos θ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯିବ। ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଆଙ୍ଗେଲଟା କେତେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ। cos 90 ହଉଛି 0, 0 କୁ ଯାହା ଦେହରେ ମିଶେଇବୁ ସେ ତ ହଉଛି 0। ତେଣୁ ୱାର୍କ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି କଣ? ଆହୁରି କଣ ହଉଛି ନା, S ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିଛୁ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 0, cos 90 ହଉଛି ଠିଆ ହେଇଛୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ, ସିଏ ବି 0। ତେଣୁ ଦିଟା 0 କୁ ଗୁଣିଲେ କୋଉଠି ପଜିଟିଭ ଆସିବ? କଣ କରିଛୁ? ସେଇଟା କହିଲେ ଫ୍ୟୁଟାଇଲ ୱାର୍କ। କାମ କରିଛୁ, ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ, ଧନହାନି ପ୍ରାଣ ପୀଡା ଯୋଉଠି ଅଛି। ସେଇ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ। ସେ କୋଉଠୁ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାଲିକକୁ ମାଗିଲୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ନା ଠିଆ ହେଇଛୁ ସତ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡେଇଛୁ ସତ୍ୟ, କାମ ତ ମୋର କରିନୁ, ମୁଁ ତତେ ପଇସା କୋଉଠି ଦେବି? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ୟୁଟାଇଲ ୱାର୍କ। କାମ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତତେ ମୁଁ ଫଳ ଦେବି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା? ହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି, କଷ୍ଟ ଲୁହ ବିନା ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପେନ୍, ସଫରିଂ, ଡେଥ୍, ଏଗୁଡା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତ କହୁଛନ୍ତି death is a stair, a door, a stumbling stone. The soul must take to cross from birth to birth. must take ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିବ ଆପଣ କାହା ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ନା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସରଳ ରାସ୍ତାରେ ନା, ହଁ, ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ନା, ହଁ, ଉଠାଣିରେ ନା, ହଁ, ଗଡାଣିରେ ନା, ହଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନା, ହଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଯିବାଟା ହଉଛି କଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେୟାରକେସ୍, ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଡୋର, ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର କଣ ଦରକାର? ଇଏ ସରଳ ରେଖା ବକ୍ରରେଖା ପଛରେ ଗୋଡେଇବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ବାଟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ବାର୍ଥ। ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ହାରି ଯାଉଛି ନା, ଜୀବନ ତ ହାରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଠା ହେଇଛି। ତମକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ତମେ ହାରିବ କିଛି ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିଟ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ମା ମାନେ ଥିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ମା କେତେ ରାସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସଜେଇ ହେଉଥିବେ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କ୍ରିମ ଲାଗୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଥିବ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରେନେସ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ ଥିବ। ଅନ୍ତତଃ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରେନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ କଣ ନା ଗ୍ରେସନେସ୍ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲେ, ତାପରେ ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଗୁଣ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଯାକ ବଦଳିଯାଏ। ଏହା ହୁଏ ନା? ହଁ। ଠିକ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମା ମାନେ ଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି। କଣ? ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିଟ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଡିଫିଟ୍ ଟା ହାରି ଯାଉଛି, ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିଟ୍। କିନ୍ତୁ ତା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛି କଣ ନା, ଭିକ୍ଟ୍ରିକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ବିଜୟ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଯିଏକି ହୁଏତ ରାମ ହେଇଥିବ, ହୁଏତ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିବ, ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ନେପୋଲିୟନ ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ନ୍ୟୁଟନ ବା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ହେଇଥିବେ, କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା, ପୁନର୍ବାର କେବେ ଗୋଟେ ଭେଟିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଲେଖୁଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ, ମା କହନ୍ତି नो विल टू डाई, मरिବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। नो विश फॉर डेथ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋଣରେ କୌଣସି କୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥିବ। नॉट टू बी अफ्रेड टू डाई, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଡରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, वन मस्ट ट्राई टू एक्सीड वन सेल्फ। ନିଜର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ନଚେତ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ହୁଏତ ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ରହସ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ପଢିକିରି ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ରହସ୍ୟକୁ ତାର ଝିଅ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।